آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں تمیز الدین۔ آج تمل ناڈو، کیرالہ اور پڈوچیری اسمبلی کے لیے واحد مرحلے کا چناؤ ہو رہا ہے، جبکہ مغربی بنگال اور آسام میں تیسرے مرحلے کے انتخاب میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے کہا ہے کہ مہاتما گاندھی کے عدم تشدد کا مقصد صرف ہاتھ پیروں کا تشدد نہیں ہے، بلکہ ہمارے قول و فعل اور سوچ سے بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ ملک نے 8 کروڑ سے زیادہ افراد کے کووڈ-19 سے بچاؤ کا ٹیکہ لگا کر ایک اہم سنگ میل قائم کیا ہے۔ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن نے مرکز پر زور دیا ہے کہ وہ 18 سال سے زیادہ عمر کے سبھی افراد کو ٹیکے لگانے کی اجازت دے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پارٹی کے قیام کے دن کے موقع پر ملک بھر کے بی جے پی کارکنوں سے خطاب کیا ہے۔ جسٹس این وی رمنا بھارت کے 48ویں چیف جسٹس ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ملک میں کووڈ کے معاملات پھر سے بڑھنے لگے ہیں، لہذا عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ غفلت نہ برتیں، ہر طرح کی احتیاط کریں اور 45 سال سے زیادہ عمر کے سبھی لوگ کسی پس و پیش کے بغیر ٹیکہ لگوائیں۔ محفوظ رہیں اور یہ 3 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، جسمانی فاصلے کے لیے 2 گز کی دوری برقرار رکھیں، ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آج تمل ناڈو، کیرالہ اور پڈوچیری اسمبلی کے لیے واحد مرحلے کا چناؤ ہو رہا ہے، جبکہ مغربی بنگال اور آسام میں تیسرے مرحلے کے انتخاب میں پولنگ ہو رہی ہے۔ آج ہی تمل ناڈو میں کنیا کماری اور کیرالہ میں ملا پورم لوک سبھا سیٹ کے لیے ضمنی چناؤ بھی ہو رہا ہے۔ دن میں 1:30 بجے تک آسام میں 53.23%، پڈوچیری میں 53.80%، تمل ناڈو میں 40.12% اور مغربی بنگال میں 52.89% ووٹ ڈالے جا چکے تھے۔ کیرالہ سے دوپہر تک 47.29% ووٹ ڈالے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ملا پورم لوک سبھا حلقے میں 41.70% اور کنیا کماری میں 33.79% ووٹ ڈالے جا چکے تھے۔ لوگ شروع سے ہی ووٹ دینے کے لیے لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہو گئے تھے۔ آزادانہ اور منصفانہ چناؤ کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری انتظامات کیے گئے ہیں۔ چناؤ عمل کی ساکھ، دیانتداری اور شفافیت بڑھانے کے لیے ہر پولنگ مرکز پر الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ساتھ ساتھ وی وی پی اے ٹی کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے ووٹ دیے جانے کی تصدیق ہوتی ہے۔ آسام میں شام 6 بجے تک، جبکہ مغربی بنگال میں 6:30 بجے تک ووٹ ڈالے جائیں گے۔ تمل ناڈو، کیرالہ اور پڈوچیری میں شام 7 بجے تک ووٹنگ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ البتہ بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ علاقوں میں شام 6 بجے تک ہی ووٹ ڈالے جائیں گے۔ دوسری طرف چناؤ مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ بی جے پی کے اعلی رہنما اور وزیر اعظم نریندر مودی پارٹی مہم کے لیے آج مغربی بنگال کا دورہ کر رہے ہیں۔ 6 دن میں ان کا یہ ریاست کا تیسرا دورہ ہوگا۔ جناب مودی کوچ بہار میں رسمیلا میں اور ہاوڑہ میں دمرجولا میں ریلیوں سے خطاب کریں گے۔ ان دونوں حلقوں میں چوتھے مرحلے میں اس مہینے کی 10 تاریخ کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ترنمول کانگریس کی رہنما اور وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی بھی آج کوچ بہار میں چناؤ مہم میں حصہ لیں گی۔ پردیش کانگریس کے صدر ادھیر رنجن چودھری جلپائی گڑی، علی پور دوار اور مرشید آباد میں چناؤ جلسوں سے خطاب کریں گے۔ نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے کہا ہے کہ مہاتما گاندھی کے عدم تشدد کے نظریے کا تعلق صرف ہاتھ پیروں کے تشدد سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے قول و فعل اور سوچ سے بھی اس کی عکاسی ہونی چاہیے۔ جناب نائیڈو نے یہ بات گجرات میں ڈانڈی کے مقام پر قومی نمک ستیہ گرہ یادگار پر اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پچھلے مہینے کی 12 تاریخ کو سابرمتی آشرم سے جھنڈی دکھا کر ڈانڈی یاترا کی طرح کی یاترا کی شروعات کی تھی۔ نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ لوگ سیاسی مخالفین ہو سکتے ہیں، لیکن وہ سب ہندوستانی ہیں اور انہیں ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے۔
कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम का जिक्र करते हुए जनाब नायडू ने कहा कि वजीर आजम मोदी की क़यादत में आज पूरी दुनिया में भारत को इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल और महात्मा गांधी की तरग़ीबात हमें रोशन मुस्तक़बिल की तरफ ले जाएंगी। मुल्क ने 8 करोड़ 31 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड-19 से बचाव का टीका लगाकर एक अहम संग मील कायम किया है। सेहत और खानदानी फलाह बहबूद की वजारत ने बताया है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 43 लाख से ज्यादा अफराद को टीके लगाए गए, जो कि एक रिकॉर्ड है। वजारत के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर 96,982 नए मामलात का पता चला। इस तरह मुल्क में कुल मिलाकर 1 करोड़ 26 लाख से ज्यादा अफराद पर इस बीमारी का असर पड़ा है। वजारत का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 50,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब हुए। इस तरह मजमूई तौर पर अब तक 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा मरीज रूबा सेहत हो चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कौमी राजधानी में आज रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। कर्फ्यू का यह सिलसिला इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगा। कोविड-19 के हालात के पेश नज़र यह फैसला किया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मरकज पर जोर दिया है कि वो 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी अफराद के टीके लगाने की इजाजत दे। एसोसिएशन ने इस सिलसिले में आज वजीर आजम को एक खत लिखा है। खत में सरकार से यह अपील भी की गई है कि अवामी जगहों और बड़े इज्तिमाआत में शामिल होने के लिए टीके का सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया जाए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोविड के नए मामलात में बतदरीज इजाफे को तकलीफ दे करार दिया और कहा कि सरकार की गैर मामूली कोशिशों के बावजूद नए मामलात बज़ाहिर दूसरी लहर तशवीशनाक शक्ल इख्तियार कर रही है। मरकज ने कोविड-19 के वाक़यात में हालिया इजाफे के पेश नज़र सेहत आम्मा से वाबस्ता मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन की 50 आला सतही टीमों को महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब भेजा है। ये टीमें महाराष्ट्र के 30, छत्तीसगढ़ के 11 और पंजाब के 9 जिलों का दौरा करेंगी। आज से कोविड-19 के बारे में खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के दौरान 100% मास्क के इस्तेमाल, ज़ाती हिफ़्ज़ान सेहत, अवामी जगहों, काम की जगहों पर सफाई सुथराई और सेहत की सहूलियात पर जोर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लेबर क़वानीन हो या ज़रई क़वानीन हो या फिर CAA, सभी के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। बीजेपी के क़याम के 41 साल पूरे होने के मौके पर अपने खिताब में जनाब मोदी ने कहा कि ये सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश है। उन्होंने बीजेपी कारकुनों को तलकीन की कि वो अवाम के पास जाकर उन्हें हकीकत से आगाह करें। जनाब मोदी ने कहा कि बीजेपी न सिर्फ कौमी मफाद की नुमाइंदगी करती है, बल्कि ये इलाकाई उमंगों का भी पास रखती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पार्टी का उसूल है कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। जनाब मोदी ने कहा कि पार्टी ने दफा 370 मनसूख करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मकसद पूरा कर दिया है और कश्मीर को आईनी हक दिया है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस S.A. बोबडे की सिफारिश को कबूल करते हुए जस्टिस N.V. रमना को भारत का 48वां चीफ जस्टिस मुकर्रर किया है। जस्टिस रमना की मुद्दत कार अगले साल 26 अगस्त तक रहेगी। 17 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले जस्टिस रमना दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। आज तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी असेंबली के लिए वाहिद मरहले का चुनाव हो रहा है, जबकि मगरबी बंगाल और आसाम में तीसरे मरहले के इंतखाब में वोट डाले जा रहे हैं। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा है कि महात्मा गांधी के अदम तशद्दुद का मकसद सिर्फ हाथ पैरों का तशद्दुद नहीं है, बल्कि हमारे कौल और फेल और सोच से भी इसका इजहार होना चाहिए। मुल्क ने 8 करोड़ से ज्यादा अफराद के कोविड-19 से बचाव का टीका लगाकर एक अहम संग मील कायम किया है। खबरें खत्म हुई।